respected lecturers, guests, and firstly equality. So we have different rights. These are nothing but the basic rights which every human must have. But why do we need them? The first question we have to raise is, why do we need them? So to make our lives comfortable now as we are living comfortably today because of these human rights. If we wouldn't have these rights, our lives would be like an undeveloped person. But still we are behaving in the same way. That's my question. So we are provided with all human rights, but we are unable to develop our country. We have right to speak, right to vote, all these we have. But still, why are we not unable to implement them properly? Implementation is the main problem. Don't get hesitated anytime. There is no one who can judge you. You have to judge yourself. Then only you can become perfect. So, to get developed, it is important for our country that every person in our country should get developed first. So we have to make a proper implementation of all these human rights properly in our lives. Then only we can have a good country and develop the country. Right? We are giving many speeches on different types of occasions that we have different types of human rights. We are provided with all this, but are we implementing them properly? So that was the main question I have. So I want to make change. So the change cannot be taken place by a single person. There should be equality and all together can make a big change. So let us make the change and let us be the reason for the cause of our change in our whole country. And next we have here equality, reducing inequalities and advanced humanity. So we have different types of rights, right? But why are we talking about equality? Right? We have equality still now itself. But still we are saying, as we talk about human rights, the first question we have is equality. Why do we consider it as the most important? Because that equality is affecting all the fields. Different types of human rights are getting affected due to this particular equality. Right? So until and unless we feel equal, then we can remove it. Equality is nothing but all we have to live together, no discrimination, no gender bias, all this, right? But it is in our hands. No one will say it is in our hands. Implementation will be in our hands. We have to develop our country, so we people have to fight for that. No one else can fight for that. So that's my intention. And next, let us implement these human rights properly and make our country develop successfully. And finally, I conclude my speech by saying thank you. And one more, these rights are not just written on the paper. We have right to freedom, which is the most important right given for us. So before 200 years ago, we know that British people have ruled. The situation of every Indian was very difficult and critical, very worst situation. But many people fought. Due to their sacrifices only, we have got right to freedom. So I consider that as an important right that we are provided with. So we are provided with all these rights because of the great sacrifices of different people. We are just thinking that they are just written on the paper, that is on the constitution, and government is following that. And why can't we change the government? So it is in our hands. Make a proper implementation, and I think and I hope that our country will be get developed soon. Thank you for giving me this wonderful opportunity. Ushasri Pamadale. Babita. Any girl come and stay. Vaishnavi. Come here. But at the same time I'm an NCC cadet. I've nothing prepared as such, but as we have human rights as the topic for today and the topic for discussion for today, so I feel that human rights are nothing but
the rights which are given to everybody equally. They have to be shared among each and every person equally. And they're not just for being written on the constitution and not to be followed. The main thing which is lacking, as the person who spoke before me said very rightly, that they're not just meant to be written on a paper and not to be implemented. The very first thing is implementation, and I feel that the bureaucrats of our country are the main people who are responsible for the implementation of these rights. So the bureaucrats play a very vital role in the people of our country, and a nation as big as India has to have a very good bureaucratic system. That is when the rights will be implemented in the right way, and each and every person will get their rights. So I feel that we shouldn't deter anyone from being equal to us. We should give the right of freedom to everyone, and also believe that the rights which are written in the constitution were very rightly written by our leaders in the late 19th century or before that as well, and we need to follow them at each and every point in our life. And as I said, bureaucrats play a vital role in the country. They not only play a vital role in implementing the policies or rights which are laid out in the constitution, but also they play a vital role in administrating those rights. So I feel that as an aspiring bureaucrat myself, I feel that they are the main pillars of our country, and they should be working hard towards implementation of these rights and safeguarding these rights, and not to exploit anyone against these rights. So thank you. From CME, I am here to speak on a very crucial topic that is gaining even more attention today than ever before. That is Human Rights and Human Rights Day. 75 years ago on December 10th, United Nations General Assembly adopted UDHR, that is Universal Development of Human Rights. The proper implementation was not done until the declaration was passed into all the states and industrial organizations after the approval of Assembly in 1950. Since then, 10th December is annually celebrated as Human Rights Day. Since we don't live in an ideal world, the human rights of people are under threat. So to safeguard their lives and review complaints of human rights violation, NHRC is a body in India. The main objective is to end human rights violation where some people don't have basic requirements like food, shelter, education, hygiene, safe place to create and grow their ideas. This is a step in direction to maintain peace and unity in this greedy and violent world. To conclude, it must be said that in spite of efforts made each year towards the better establishment of human rights protections worldwide, there is still much progress is to be done. Indeed, despite of UDHR and UN, the world is still plagued by human abuses, especially in plants where civil societies remain weak. As such, it is essential for both international organizations and also the ground to continue their efforts to uphold the human rights protections. Thank you. Let us first understand what exactly human rights entails. Broadly speaking, human rights are such rights which each individual becomes entitled to by the virtue of his birth and nationality. These rights are considered to be indispensable for any human being irrespective of first order, nationality, race, religion, language, etc. Different countries have their own set of legislatively backed human rights which each citizens are entitled to, but the basic theme across is the same: to provide each of its citizens the equal rights and not to discriminate among them. United Nations Organization UNO has recognized the importance of human rights and declared December 10th as World Human Rights Day. This has been adopted since the year 1948. Our Indian Constitution assures 6 fundamental rights which are right to freedom, right to equality, right to choose religion, right against exploitation, right to constitutional remedies, cultural and educational rights. Human rights are universal and everyone needs to be educated on this and understand that no matter where they are born and who they are, by virtue of being born as human beings, some rights automatically become part and parcel of their life and the social setup. Thank you. Our breakfast day later. Okay, that's a little bit fine, but not yet. Voice certain the same out. Good morning, all of you. Good morning. That sounds good.
ఈరోజు హ్యూమన్ రైట్స్ గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుకోవడానికి మనందరం అసెంబ్లీ అయ్యాము. ఇప్పటి వరకు మాట్లాడిన స్టూడెంట్స్ అందరూ నిజంగా చాలా బాగా చెప్పారు. అసలు హ్యూమన్ రైట్స్ ఏంటి అంటే ఎవరు ఏం చేయాలి అని, అంటే గవర్నమెంట్ చేయాల్సినవి చేయాలి, బ్యూరోక్రాట్స్ మీద బాధ్యత ఉంది, ఇవన్నీ ఒక విధంగా కరెక్ట్. ఎవరో ఏదో చేయాలి అని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అసలు ముందు మనం ఏం చేయాలనేది మనం ఎంతమంది ఆలోచిస్తున్నాం చెప్పండి. అంటే మనకున్న హక్కుల్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనకుందా లేదా? ఉందా లేదా? అంటే మన హక్కుల్ని కూడా ఎవరో వచ్చి కాపాడాలి అని మనం వెయిట్ చేస్తూ కూర్చుంటామా? మన హక్కుల్ని మనం కాపాడుకోవాలనుకున్నప్పుడు మన హక్కులకి భంగం కలిగించకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత మనం ప్రభుత్వం మీద, బ్యూరోక్రాట్స్ మీద పెడుతున్నప్పుడు, ఆ హక్కుల కోసం మనం ఇంత పోరాడుతున్నప్పుడు మన బాధ్యతలు ఏంటి అనేది కూడా మనం ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. హక్కుల గురించి అడుగుతున్నప్పుడు బాధ్యతల గురించి కూడా అంతే సమానంగా ఆలోచించాలి, అవునా కాదా? మరి అలాంటప్పుడు మన వైపు నుంచి మనం ఎంత బాధ్యతగా ఉంటున్నాం, సమాజానికి మనం ఏం అందిస్తున్నాం అనేది మన వైపు నుంచి ఆలోచించుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకు ఒక హక్కు ఉంది అంటే దానికోసం పోరాడుతున్నాం. ఏదైనా ప్రభుత్వం నుంచి వస్తుంది అని అంటే అది మాకు రావట్లేదని మనం స్ట్రైక్స్ చేస్తాం, ధర్నాలు చేస్తాం, లేకపోతే అది రావడం కోసం ఎలాంటి ప్రయత్నాలు ఉంటే అవన్నీ చేస్తాం. కానీ అంతే కమిట్మెంట్ తోటి మన మీద ఉన్న బాధ్యతల్ని మనం నెరవేర్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నామా అని ప్రశ్నించుకుంటే లేదనే సమాధానం. చాలా చాలా తక్కువ పర్సంటేజ్లో మనం మన బాధ్యతల్ని నిర్వహిస్తున్నాం. మీకు చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను. అంటే రోజు డే టు డే లైఫ్లో మనం చూసేవి, మనం చేసేవి అది తప్పు అని కొంతమందికి తెలియక చేయొచ్చు, తెలిసి కూడా ఇది చిన్న తప్పే కదా అని చేయొచ్చు. తప్పు చేసినా ఏం కాదు, మమ్మల్ని ఎవరు ఏం చేయలేదని చేయరు. సో ఏ విధంగా చేసినా తప్పు తప్పే, అవునా కదా? సో మీరందరూ పాలిటెక్నిక్ స్టూడెంట్స్, ఫస్ట్ ఇయర్సా? అన్ని మూడు సంవత్సరాలు అందరూ స్కూల్ 10th అయిన తర్వాత ఈ పాలిటెక్నిక్ కోర్స్కి వచ్చారు. సో మీలో ఎంతమంది 18 years క్రాస్ అయిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? 18 years క్రాస్ అయిన వాళ్ళు, క్రాస్ కాని వాళ్ళు, బిలో 18 years. సో మెజారిటీ బండి నడపడం వచ్చు. అమ్మాయిలు కూడా చెప్పచ్చు, అమ్మాయిలకు రాదంటే నేను ఒప్పుకోను, అమ్మాయిలు అందరికీ వస్తారు, కాకపోతే ఎవరు చెప్పరు, అందరికీ వచ్చు. సో ఇంటికి వెళ్ళగానే ఫాదర్తో బ్రదర్తో ఎవరితో కలిసి బండి తీసుకొని సరదాగా ఫ్రెండ్స్తో సినిమాకి వెళ్ళడం, బయటికి వెళ్ళడం అన్నీ చేస్తారు. చేస్తామా చేయమా? చేస్తాం కదా. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, మీలో ఎంతమందికి లైసెన్స్లు ఉన్నాయి? 18 లోపల ఉన్న వాళ్ళు చేస్తారు. ఎంతమందికి లైసెన్స్ ఉంది? సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అసలు బండి నడపాలంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉండాలి? 18 years ఉండాలి. బండి నడపాలంటే కావాల్సింది లైసెన్స్. సో ఇది అందరికీ తెలుసు, ఇక్కడ అందరికీ కదా. కానీ ఇప్పుడు చేతులెత్తిన మెజారిటీ వాళ్ళు ఎవరికి కూడా లైసెన్స్ లేదు, 18 years లేదు. మరి తెలిసి చేస్తున్నామా, తెలియక చేస్తున్నామా? తెలియక చేస్తున్నామని చెప్పడానికి లేదుగా, ముందే ఒప్పేస్తున్నారు. మీకు అందరికీ లైసెన్స్ ఉండాలి, లైసెన్స్ రావాలంటే 18 ఏళ్ళు ఉండాలనేది అందరూ ఒప్పుకున్నారు. మీకు ఎవరికి 18 ఏళ్ళు లేవన్నది కూడా ఒప్పుకున్నారు. అయినా బండి నడుపుతున్నామని కూడా ఒప్పుకున్నారు. సో మైనర్స్గా బండి నడపకూడదు అని చట్టం కూడా ఉన్నప్పుడు దాన్ని వైలేట్ చేసి బండి నడపడం తప్ప కాదు, అది నేరమే కదా. అది అంటే చట్టాలు ఉన్నప్పుడు వాటిని పాటించాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉందా లేదా? మరి అలాంటప్పుడు మన బాధ్యత మనం ఎంతవరకు నెరవేరుస్తున్నాం? చెప్పండి.
అంటే నేను చెప్పింది ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు మైనర్స్ గా బండి నడిపితే ఇప్పుడు శిక్ష వరకు పడుతుంది చెప్పండి. పేరెంట్స్కేనా? మరి పేరెంట్స్ కి శిక్ష పడుతుందని కూడా తెలిసింది, అయినా బండ్లు తీసుకెళ్తున్నారు. అంటే మీ పేరెంట్స్కి ఏమైనా పర్వాలేదా? అంటే కొన్ని చట్టాలు చేశారు అని అంటే 18 ఏళ్లలోపు పిల్లలు బండి నడపకూడదు అని ఎందుకు అంటున్నారంటే మీకు ఆ మెంటల్ మెచ్యూరిటీ ఇంకా ఉండదు, బ్యాలెన్సింగ్ కెపాసిటీ కానీ ట్రాఫిక్ని అసెస్ చేసే కెపాసిటీ కానీ మీ మైండ్కి ఇంకా పూర్తిగా రాలేదు, కాబట్టి యాక్సిడెంట్స్ జరిగే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది అన్న ఒక ఉద్దేశంతోనే మైనర్స్ని బండి నడపొద్దని చట్టం చేశారు. కానీ అది మనకు అర్థం అవ్వదు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికే కదా, ఇంటి దగ్గర నుంచి వీధి చివరి షాప్స్కి అనుకుంటాం. కానీ ఈ మధ్యలోనే అనుకోని ఏమన్నా జరిగింది అనుకోండి, ఏదన్నా అనుకోని జరిగిన తర్వాత ఆ నష్టం మనం చూసుకోగలమా? కాలో చెయ్యో విరిగిపోతే బెడ్ రీడన్ అయిపోతే ఏం చేస్తారు చెప్పండి? ఎన్నో ఆశలతో మీ పేరెంట్స్ మిమ్మల్ని చదివిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు తినకపోయినా ఎంతో కష్టపడి వాళ్ళ సంపాదన అంతా వాళ్ళు పడిన కష్టం మీరు పడకూడదు అని చెప్పి మిమ్మల్ని చదివించి మీకు ఒక మంచి భవిష్యత్తు ఇవ్వాలని చెప్పేసి వాళ్ళు తాపత్రయపడి మిమ్మల్ని చదివిస్తారు. మీరు తెలుసో తెలియకో ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి సరదాగా చేసి సీరియస్ ఇబ్బందుల్లో పడితే వాళ్ళ బాధ ఎవరు తీస్తారు? అలాగే కాలో చెయ్యో విరిగిపోయి హ్యాండిక్యాప్డ్గా మిగిలిపోతే మీ ఫ్యూచర్ ఏమో? ఏదైనా ఒక పని చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ ఆలోచించుకోండి. మీ తల్లిదండ్రులు మీ మీద పెట్టుకున్న ఆశలు ఏంటి? ఒకవేళ ఏదైనా పొరపాటు జరిగితే మీ ఫ్యూచర్ ఏంటి? దానివల్ల మీ తల్లిదండ్రులు పడే ఇబ్బంది, బాధ ఏంటి? ఇవన్నీ ఆలోచించుకోండి ఏదైనా ఒక పని చేసేటప్పుడు. అలాగే అమ్మాయిలు నేర్పించడం. పోక్సో యాక్ట్ గురించి తెలుసా మీకు అందరికీ? విన్నారా? 18 ఏళ్లలోపు అమ్మాయిని కానీ అబ్బాయిని కానీ ఎవరైనా లైంగికంగా వేధిస్తే వాళ్ళకి చాలా కఠినమైన శిక్షలు ఉన్నాయి పోక్సో యాక్ట్ కింద. ర్యాగింగ్ అనేది మన దగ్గర నిషేధం. ఫ్రెండ్స్ని సరదాగా టీస్ చేసుకోవడం ఓకే, అంటే ఎదుటి వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలగనంత వరకు వాళ్ళు కూడా దాన్ని సంతోషంగా ఎంజాయ్ చేసే లెవెల్స్లో ఉన్నంత వరకు ఒకరినొకరు టీస్ చేసుకోవడం, దాని ద్వారా ఒక మంచి ఫ్రెండ్షిప్, ఒక మంచి రిలేషన్ డెవలప్ చేసుకోవడం అనేది అందరికీ ఆమోదయోగ్యం. కానీ అది ఒక లిమిట్స్ దాటిపోతే పర్యవసనాలు చాలా సీరియస్గా ఉంటాయి. పోక్సో చట్టం కింద ఒక అమ్మాయి ఒక బార్లో వెళ్తూ ఉంటే, జనరల్గా పోక్సో యాక్ట్ అనేది అమ్మాయిల సేఫ్టీ కోసం తీసుకొచ్చిన యాక్ట్. కానీ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ యాక్ట్ గురించి అబ్బాయిలకే చెప్పాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి యాక్ట్ ఉంది, అబ్బాయిలను ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఏం లేదు అక్కడ. అంటే మీ తప్పున్నా లేకపోయినా ఒక్కొక్కసారి ఆ సీరియస్ అఫెన్సెస్లో ఇరుక్కునే ప్రమాదం ఉంది. ఆ చట్టంలో ఎంత కఠినమైన శిక్షలు ఉన్నాయి, ఎలాంటి ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి అంటే, ఒక అమ్మాయి రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే మీరు అదే రోడ్లో ఆ అమ్మాయి కనుక వెళ్తున్నారు అనుకోండి, మీరు వెళ్ళే దారి అదే, మీకేం ఇంటెన్షన్ లేదు, జస్ట్ ఆ అమ్మాయి కనుక వెళ్తున్నారు. కానీ ఆ అమ్మాయి మీరేదో తనని ఫాలో అవుతున్నారని ఫీల్ అయిపోయి ఒక కంప్లైంట్ ఇచ్చిందంటే మీరు జైల్లోకి వెళ్తున్నారు. మీకు ఆ ఇంటెన్షన్ లేదు, ఆ అమ్మాయిని నేనేం ఫాలో కావట్లేదు, నాకు అసలు అలాంటి ఆలోచన కూడా లేదని మీకు ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి చాలా కాలం పడుతుంది. ఎందుకంటే పోక్సో యాక్ట్లో ఉన్న స్పెషల్ ప్రావిజన్ ఏంటంటే మీరు నేరం రుజువు కానంత వరకు మీరు ఆ నేరం చేశారనే నమ్మమంటుంది చట్టం. సో అంటే అంత చిన్న దానికి కూడా, అంటే ఒక అమ్మాయిని మీరు తదేకంగా చూస్తే కూడా ఆ సెక్షన్ కింద పనిష్మెంట్, పోక్సో యాక్ట్ కింద కేసు రిజిస్టర్ చేస్తారు. అలాగే మనం ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువ చూస్తుంది కిడ్నాప్ కేసులు, ఎలోప్మెంట్ కేసెస్. మీ అందరూ ఏమనుకుంటారంటే మేమిద్దరం ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఇష్టపడిన తర్వాత ఆ సినిమాలో ఏదో డైలాగ్ చెప్తారు కదా,
ఈ పెద్దవాళ్ళంతా ఇంతే, మా పిల్లల్ని ఎప్పుడు అర్థం చేసుకోరండి. అది సినిమాల వరకే బాగుంది. సినిమాని సినిమాగానే చూడాలి మనం. దాన్ని లైఫ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటే ఏ హీరో వచ్చి మనల్ని కాపాడు. ఇబ్బంది పడేది మనము, మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. ఈ ఎలోప్మెంట్ కేసెస్లో మేజర్గా మేము చూసేది ఏంటంటే, అమ్మాయికి 18 ఏళ్ళు నిండవు, బట్ ఇద్దరు ఇష్టపడ్డారు, మేమిద్దరం ఇష్టపడ్డాం, పెళ్లి చేసుకొని జీవితాంతం కలిసి అనుకున్నప్పుడు మధ్యలో వీళ్ళందరూ ఎందుకు అడ్డం చెప్పాలని చెప్పేసి ఒక్కొక్కసారి అమ్మాయి మా ఇంట్లో సంబంధాలు చూస్తున్నాను, నువ్వు వచ్చి నన్ను తీసుకెళ్ళిపో లేకపోతే చచ్చిపోతానంట. పాపం నిజమే అనుకొని వచ్చి ఆ అబ్బాయి తీసుకొని వెళ్తాను. అంతా అయిపోయిన తర్వాత కిడ్నాప్ కేసు, ఆ అబ్బాయి మా అమ్మాయిని ఎత్తుకెళ్ళిపోయాడని కేసు పెడతారు. ఒక 2 నెలలకో ఎప్పటికో పోలీసులకి దొరుకుతారు. దొరికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఈ అమ్మాయి ఏమంటుంది, నేను అబ్బాయి అస్సలు ఆ అబ్బాయి ఎదురు కూడా నాకు తెలియదు, నన్ను బలవంతంగా తీసుకెళ్ళాడు, ఇంకా మహా అయితే మా అమ్మ నాన్న కూడా చంపేస్తామన్నాడు, అందుకని భయపడి అతనికి వెళ్ళానని చెప్తారు. ఇక మీ పరిస్థితి ఏంటి? తక్కువలో తక్కువ 10 సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష. అంటే నేను లైటర్ వింగ్లో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మీకు సీరియస్గా చెప్తే అంటే చట్టాలు సెక్షన్లు అవి చెప్తే మీకు అర్థం కాకపోదు. సెక్షన్ 363 లేకపోతే 375, 376 అని చెప్తే మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు. కానీ జనరల్గా జరిగేవి మేము రోజు కోర్టులో చూసేవి ఇవే కేసెస్. ఇద్దరు కలిసి ఇష్టపడ్డారు నిజమే, కానీ ప్రతిదానికి ఒక ఏజ్ లిమిట్ అనేది పెట్టారు. సో మైనారిటీ తీరని అమ్మాయిని తన ఇష్టంతో తీసుకెళ్ళిపోయినా సరే అది కిడ్నాపే. ఆ అమ్మాయి వచ్చి నేను ఇష్టపూర్వకంగానే వెళ్ళానని చెప్పినా కానీ కోర్టులో చెల్లదు. మైనర్ కన్సెంట్ ఈజ్ నాట్ ఏ వ్యాలిడ్ కన్సెంట్. కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రేమించకపోవడం అనేది ఎవరిష్టం వాళ్ళకి. ఇప్పుడు ప్రేమించద్దు అని చెప్తే ఎవరు వినరు, ప్రేమించడం తప్పని కూడా ఎవరు చెప్పరు. కానీ దానికి కూడా ఒక ఏజ్ లిమిట్స్ ఉన్నాయి. మీరు చదువుకోవాల్సిన టైంలో పిల్లలందరూ చదువు మీద ఫోకస్ చేసి మీరందరూ మంచిగా చదువుకొని సెటిల్ అయిపోతే ఒక ఏజ్ వచ్చినప్పుడు మీకు అర్థం ఉంటుంది వాట్ ఈస్ గుడ్, వాట్ ఈస్ బ్యాడ్ అని మీరు డిసైడ్ చేసుకునే మెంటల్ కెపాసిటీ మీకు వచ్చినప్పుడు మీరు చేసింది కరెక్ట్ అనిపిస్తే ఏ తల్లిదండ్రులు కూడా ఏమి ఇబ్బంది పెట్టారు. తల్లిదండ్రులు ఎవ్వరు కూడా ఎప్పుడు పిల్లలు మంచిగా కోరుకుంటారు, కానీ ఎవరు పిల్లలకి చెడు జరగాలని కోరుకోరు. ఆ ఏజ్లో మీకు అన్నీ అర్థమయ్యేంత మెంటల్ కెపాసిటీ ఉండదు. కాబట్టి మంచి చెడు అని మిమ్మల్ని ఒక డైరెక్షన్లో వాళ్ళు ముందుకెళ్ళడానికి మీకు కొన్ని పరిమితులు పెట్టచ్చు. తల్లిదండ్రులు కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వచ్చు, కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వచ్చు. అవి మీరు అర్థం చేసుకొని ఏ వయసులో జరగాల్సింది ఆ వయసులో అంటారు కదా, మనం చదువుకోవాల్సిన వయసులో ఫోకస్ చేసి మనకంటూ ఒక టార్గెట్ పెట్టుకొని చదువుకొని లైఫ్లో సెటిల్ అయితే మనం కోరుకున్నవన్నీ ఖచ్చితంగా మన దగ్గరకు వస్తాయి. అప్పుడు మనం ఎవరి కోసము బతిమలాడక్కర్లేదు, ఎవరిని వెంటపడక్కర్లేదు. ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయి చక్కగా పాలిటెక్నిక్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంజనీరింగ్ చేసేసి ఏ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో క్యాంపస్ సెలక్షన్లో ఉద్యోగం వచ్చింది అనుకోండి, తను వెళ్ళి ఎవరి అమ్మాయిని వెంటపడాల్సిన పని లేదు. తనని చూసి చక్కగా ఇంత మంచిగా సెటిల్ అయిన అబ్బాయి లైఫ్ బాగుంటుంది అనిపిస్తే అమ్మాయిలే వస్తారు. ఎవరికైనా అదే ఉంది. కాబట్టి మనకి ఉన్న ఒకసారి టైం దాటిపోతే మళ్ళీ మనం వెనక్కి తిరిగి చూసుకుని ఈ టైం మళ్ళీ వస్తే బాగుండాలనుకుంటే టైం ఒక్క క్షణం కూడా మళ్ళీ మనం వెనక్కి తెచ్చుకోలేము. కాబట్టి ఉన్న టైంని మీరందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. మంచి టార్గెట్స్ పెట్టుకోండి. ఏది అవ్వాలనుకుంటున్నారు, మీరు ఏం డిసైడ్ చేసుకుంటున్నారు, మీ లైఫ్ ఎలా ఉండాలి, మీ ఫ్యూచర్లో మీరు ఎక్కడ ఉండాలనుకుంటున్నారు, ఇట్లాంటివన్నీ ఫోకస్గా మీరు పెట్టుకొని ప్లాన్గా ప్రిపేర్ అయితే ఏది సాధించడం కూడా కష్టమేం కాదు. కొంచెం ఎక్కువ టైం పట్టచ్చు, 1-2 ఫెయిల్యూర్స్ కావచ్చు, అంతేగాని ఇంపాసిబుల్ అయితే కాదు కదా. అలాగే లైఫ్లో వచ్చే ఫెయిల్యూర్స్, ఎగ్జామ్స్లో ఫెయిల్యూర్స్, ఇంటర్వ్యూలో ఫెయిల్యూర్స్, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా 1-2 ఫెయిల్యూర్స్కి ఎవరు వెనక్కి తగ్గుతారు. మీకు నిజంగా ఆ సాధించాలనుకునే తపన ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా మీరు అనుకున్నది 3సారికో 4సారికైనా సాధిస్తారు. దానిలో ఎట్లాంటి సెకండ్ థాట్ అవసరం లేదు. కాకపోతే మీకు ఆ ఫోకస్ ఉండాలి. చాలా మంది చూస్తున్నాం ఇప్పుడు చిన్న చిన్న వాటికి సూసైడ్స్ చేసుకుంటున్నారు.
చావు అన్నిటికీ పరిష్కారం అయితే ఇప్పటికీ సగం మంది జనాభా వెళ్ళిపోయి ఉండాలి. ఎందుకంటే ప్రతి వాళ్ళకి సమస్యలు ఉంటాయి. సమస్య లేని వాళ్ళంటే ఎవరైనా ఉంటారా? ఇక్కడ ఎవరైనా ఉన్నారా నాకు అసలు ఏం ప్రాబ్లం లేదు, నా లైఫ్ బిందాస్ అని చెప్పే వాళ్ళ చేతులు ఎత్తండి. ఎవరు ఉండరు. ఎవరికి పెద్ద సమస్యలు వాళ్ళకి ఉంటాయి. స్టూడెంట్ సమస్యలు ఉంటాయి. ఏదో సినిమాలో అమ్మాయి చెప్తారు కదా, బుక్కంతా ప్రాబ్లమ్సే అని. అలాగా మీరు చదువుకునేటప్పుడు మీకు ఇష్టం లేని సబ్జెక్ట్ ఉంటే మన ఫీలింగ్ కూడా అదే ఉంటుంది. అబ్బాయి బుక్కంతా, ఎందుకంటే నా మ్యాథ్స్ అస్సలు వాడు, అందుకని నా మ్యాథ్స్ చూస్తే నాకు చదవాల్సి వస్తుందని 10th తర్వాత ఎంపీసీ వదిలేసి వేరే స్ట్రీమ్ చదువుకొని ఏదో అట్లా చదివేసి ఇక్కడ వాళ్ళకి వచ్చేసాం. కాబట్టి స్టూడెంట్గా ఎవరి ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి. పెద్ద అయిన తర్వాత హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్గా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, పేరెంట్స్గా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటాయి. కానీ ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ సూసైడ్ అనేది అయితే మాత్రం అస్సలు కాదు. మీకు కానీ మీ ఫ్రెండ్స్లో కానీ ఎవరైనా అలాంటి టెండెన్సీతో, అంటే కొంచెం మెంటల్ ఇంబ్యాలెన్స్ మీకు కనిపిస్తే వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ చేయండి. లేదా అది వాళ్ళ పేరెంట్స్ దృష్టితో, మీ టీచర్స్ దృష్టితో, లేకపోతే మీకు బాగా క్లోజ్గా ఉండే వాళ్ళ దృష్టితో తీసుకెళ్ళండి. అంతేగాని సూసైడ్ చేసుకుంటే మొత్తం సమస్యలు ఎన్ని తీరిపోతాయి అనేది అయితే తప్పు. మిమ్మల్ని ఇంతకాలం పెంచి పెద్ద చేసిన తల్లిదండ్రుల పరిస్థితి, ఏదో చిన్న ఇబ్బంది వచ్చేసి సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోతే ఆ పేరెంట్స్ పరిస్థితి ఏంటి? వాళ్ళ ఆ కష్టం ఎవరు తీర్చాలి? అది ఎవరు రీప్లేస్ చేయలేము. పిల్లలకి తల్లిదండ్రులను ఎలా రీప్లేస్ చేయలేమో తల్లిదండ్రులకి పిల్లల్ని అట్లాగే రీప్లేస్ చేయలేము. ఎవరి ప్లేస్ వాళ్ళది, ఎవరి స్థానం వాళ్ళది. కాబట్టి దయచేసి మీరెవ్వరూ కూడా ఎలాంటి ఓటమి వచ్చినా, పరిస్థితులు ఎట్లా ఉన్నా పోరాడి గెలవడానికి ప్రయత్నించండి. లేదు ఇది నా వల్ల కాదనుకుంటే అది వదిలేసి ఇంకొకటి మీకు ఇంకొక ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పని మీద ఫోకస్ చేయండి. అంతేగాని 1-2 ఫెయిల్యూర్స్కే అమ్మాయి మాట్లాడలేదని చనిపోవడమో, లేకపోతే చేసుకుంటానన్న అబ్బాయి పెళ్లి చేసుకోలేదని చనిపోవడమో, లేకపోతే ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అవ్వలేదని చనిపోవడము, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా అసలు ప్రోత్సహించదగ్గ విషయాలే కాదు. సో లీగల్గా చెప్పుకుంటూ పోతే ఇలాంటి ఆస్పెక్ట్స్ చాలా ఉంటాయి. అలాగే రేప్ విక్టిమ్స్ అనగానే మనం ముందు అమ్మాయినే నేరస్తురాలుగా చూస్తాం. ఎంతమంది మనం సపోర్ట్ చేస్తాం చెప్పండి? ఒక రేప్ విక్టిమ్ ఉంటే నీ తప్పులేదా ఇలా జరుగుతుందా అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అందరికీ మన మైండ్లోకి వస్తుంది. అలాంటి వాళ్ళు రెంటల్ హౌసెస్లో ఉంటే ఇల్లు ఖాళీ చేయించేస్తాం. వాళ్ళకి మినిమం సపోర్ట్ కూడా ఇవ్వం. చాలా మంది పేరెంట్స్ అట్లా మన పిల్లల ఫ్రెండ్స్కి ఎవరికన్నా అట్లా అయితే మనల్ని మాట్లాడనివ్వరు వాళ్ళతో. సో మరి ఇవన్నీ మనం కూడా బాధ్యతగా ఉండడం కాదా? ఇవన్నీ మన బాధ్యతలు కాదా? ఇవన్నీ కూడా మన బాధ్యతలు. మనం హక్కుల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు దానికంటే ముందు మన బాధ్యతల గురించి కూడా మాట్లాడుకోవాలి. మన బాధ్యతల గురించి కూడా ఆలోచించాలి. వాటి పట్ల మనం ఎంత నిబద్ధతతో ఉండాలో అనేది కూడా మనం నిర్ణయించుకోవాలి. చిన్న చిన్న విషయాలు ఇవన్నీ మనం డే టు డే లైఫ్లో చూసేవి. ఈరోజు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఏది కూడా మీకు ఎవరికి కొత్తగా అవునా? ఇవన్నీ మీరు రోజు చూసేవేనా? మన రోజు చూసేవి. రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే అమ్మాయిలు నేర్పించడం చాలా నేను చూస్తున్నాం. అదే అబ్బాయి వాళ్ళ సిస్టర్ నేర్పిస్తే ఏం చేస్తారు చెప్పండి? మీరు ఎవరన్నా మీ సిస్టర్ వచ్చి అన్నయ్య వాడు నన్ను ఇలా ఏడిపిస్తున్నాడు, నా చున్నీ లాగాడంటే ఏం చేస్తారు? ఫ్రెండ్స్కి అందరికి ఫోన్ చేసి 4 బ్యాట్లు ఇంకేవో హాకీ బ్యాట్లు అవి ఇవి తీసుకొని వెళ్ళి వాడిని ఫుల్గా కొట్టేసి వస్తారు. అవునా కాదు? లేకపోతే వెళ్ళి కనీసం వాటితో గొడవ పడతారు. కానీ అదే పని మీరు చేస్తే ఆ అమ్మాయి కూడా మీ సిస్టర్ లాంటిదే కదా. ఎవరినైనా సరే మనం రెస్పెక్ట్ఫుల్గా చూడగలిగిన రోజు మనం ఈ రోజు చూస్తున్న నేరాల సంఖ్య చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది. ఇంట్లో పేరెంట్స్ని గౌరవించడం, మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ని గౌరవించడం, అలాగే ఇంట్లో ఆడపిల్లల్ని గౌరవించడం, ఈక్వాలిటీ అని మాట్లాడుతున్నాం మనం. ఈక్వాలిటీ మన ఇంట్లో నుంచి మొదలవ్వాలి. అది బయటకు వచ్చి ఎక్కడో ఎవరో ఇస్తే తీసుకునేది కాదు. ఈక్వాలిటీ అనేది మనందరిలోనే ఉంది. మనం ఇంట్లోంచే మొదలుపెట్టి అందరం సమానంగా ప్రతి బాధ్యతని పంచుకున్న రోజు ఇలాంటి వాటి గురించి మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం అంత ఎక్కువగా రాదు. ఈక్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఇక్కడ మాట్లాడమంటే అందరం మాట్లాడతాం.
అదే ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకరోజు పని అమ్మాయి రాకపోతే మీ పేరెంట్స్కి, మీ మదర్కి 1, 2, 3 అమ్మాయిలు కాదు, అమ్మాయిలు ఎలా చేస్తారు, అబ్బాయిలు మీకు అక్కడ ఆలోచిస్తా ఉన్నారు. చేయొద్దే రేపటి నుంచి ఇంట్లో గిన్నెలు కడిగి బాధ్యతలు పంచుకోవడం ఒక్కటే కాదు, ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న బాధ్యతలు పంచుకోవడం కూడా ఈక్వాలిటీ. అది మనం ఇంట్లోంచే మొదలు పెట్టాలి. ఒక అబ్బాయి నన్ను అడిగాడు, మేడం ఒక క్వశ్చన్ అడగచ్చా మిమ్మల్ని? అడగమని. వరకట్నం నిషేధ చట్టం వచ్చి చాలా సంవత్సరాలు అయింది కదా, దాన్ని ఎందుకు ఇంతవరకు ఇంప్లిమెంట్ చేయట్లేదు, వరకట్నం నిషేధం ఎందుకు జరగట్లేదు అని అడిగాను. నేను చెప్పాను, సరే మీ ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పే ముందు నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, చెప్పండి అని. దానికి సమాధానం చెప్పాను. ఇప్పుడు అదే క్వశ్చన్ ఆ రోజు ఆ అబ్బాయిని ఏం అడిగాను, అది ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడుగుతాను. ఇప్పుడు ఇంతమంది ఉన్నారు, ఈ రోజు కాకపోతే రేపు ఒక 4-5 సంవత్సరాలు లేదా ఒక 10 సంవత్సరాల తర్వాత అయినా ఇక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరూ పెళ్లి చేసుకొని సెటిల్ అవ్వాల్సిన వాళ్ళే. సో మీలో ఎంతమంది కట్నం తీసుకోకుండా పెళ్లి చేసుకుంటారు చెప్పండి. తీసుకోవాలో వద్దానికి ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకుంటారా? ఒక 10 మంది, అక్కడ ఒక హార్డ్లీ ఒక 10 మంది. నన్ను క్వశ్చన్ చేసిన అబ్బాయితో సహా ఎవరు చేతులు ఎత్తలేదు. నేను అప్పుడు అదే చెప్పాను, ఇంకా ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ స్థాయిలో ఉన్న మీరే ఎప్పుడో 6-7 ఏళ్ల తర్వాత పెళ్లి చేసుకోబోయేటప్పుడు కట్నం తీసుకోకుండా చేసుకోను అనే దానికి లేకుండా అప్పటికైనా సరే కట్నం తీసుకొనే చేసుకుంటానని మీరు ఫిక్స్ అయిపోయినప్పుడు మరి వరకట్నం నిషేధ చట్టం ఎట్లా అమలవుతుంది? కట్నం అక్కడే కదా మొదలవుతుంది. మరి కట్నం ఇవ్వడము తప్పే, కట్నం తీసుకోవడము తప్పే. ఇవి రెండు ఆగిపోయినప్పుడు అసలు వరకట్న నిషేధ చట్టం గురించి మనకు అవసరమే లేదు. నేను అదే అన్నాను, ఆ ప్రోగ్రామ్ అంతా రికార్డింగ్ అవుతుంది, ఇంతమంది పబ్లిక్ ఉన్నారు, కనీసం వీళ్ళందరి ముందు అడిగినందుకన్నా చేతులు ఎత్తుతారేమో అనుకున్నాను. కానీ ఇదే క్వశ్చన్ నేను ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ లో అడిగినా అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ లో ఇదే పరిస్థితి. ఒక 5-6 కొంచెం ఇట్లా ఇట్లా అదే ఎత్తాలా వద్దా అని ఇట్లా అప్పటికి కొంచెం ఇలా ఎత్తారు. మరి ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయండి? చట్టాలు చేసింది మనకి హెల్ప్ ఉండడం కోసమే, కానీ వాటిని ఉపయోగించుకోవాలా, వాటి అవసరం నిజంగా మనకు ఉందా అనేది మనం చేసే పనుల మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనం నోటీస్లో తీసుకొని మనం బాధ్యతగా మనం చేయాల్సిన పనులన్నీ చేస్తే మన హక్కులు అక్కడే ఉంటాయి. మన హక్కుల గురించి మనం పోరాడాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు. ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు నోటీస్లో తీసుకొని మంచిగా చదువుకొని మంచి ఉద్యోగాల్లో సెటిల్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈరోజు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటాను. చాలా మంది విద్యార్థులు ఉస్మానియా, జేఎన్టీయు, కాకతీయ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్లలో సీట్ పడడం జరిగింది. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు 8,000 ఉద్యోగం చేస్తున్నారా? మా పిల్లలు వేరే ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి కాలేజీలోనే కాదు బయట కూడా చేయకండి. మీ బాధ్యతలు, మీ హక్కులు రెండు మీరే నిర్వహించుకోవాలి. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. ఈ హక్కులన్నిటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి, అసలు రావడానికి కారణం ఏంది, ఇది చరిత్ర ఏందనే విషయాన్ని కొద్దిగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంత ఉంది. అయితే దీనికంటే ముందు మనం అందరం కూడా 10వ తరగతి వరకు మనం చదువుకున్నాం ఏంటంటే అసలు రాజ్యం అంటే, ఈ రాజ్యంకు ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి, ఈ రాజ్యం అనేది ఏర్పడాలంటే, రాజ్యం అంటే ఒక దేశం అనేది ఏర్పడాలి, ఏ విధంగా ఏర్పడాలి కొంచెం చరిత్ర తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతనో. అయితే మానవుడు అనాది కాలంగా గుంపులుగా జీవించేవాడు. ఆ గుంపులు కొన్ని సమూహాలుగా